दिन संख्या 187 जोहन 4 पर्व 43 पदरु 54 पद पर्यंत सही 2 दिन पर से सेठारु बाहरी गालिली की गले कारण भाववादी स्वदेश रे आदर पाती नाही बोली जीशु आपे साक्ष्य देले। पुणी से गालिली की आसंते पर्व समय रे से जेरुसालेम रे जहा जहा करिथिले सही सबु देखिथिबारु गालिलियो माने ताहांकु ग्रहण कले जेणु सेमाने मध्य पर्व को जाइथिले। एथिमध्यरे गालिलीर जो काना नगर रे से जल को द्राक्षारस करथिले से स्थान को से पुनर्बार गले। आउ जने राजकर्मचारी थिले तांको पुत्र कफरनाहुम रे पीड़ित थिला। जीशु जिहुदा प्रदेशरु गालिली की बाहरी आसी अछंती एहा सुनी से ताहांको निकट को जाई से जेपरि आसी तांको पुत्र को सुस्थ करंती एथिपाई ताहांको अनुरोध करबा को लागिले कारण से मृतवत होइथिला। सेथिरे जीशु तांकु कहिले चिन्ह और अद्भुत कर्ममान न देखिले तुम्हें माने कौनसी प्रकार विश्वास करिबो नाही। राजकर्मचारी ताहांकु कहिले हे प्रभु मोहर पिलाटी मरिबा पूर्वरु आसंतु। जीशु तांकु कहिले जाओ तुम्भर पुओ बंचिलानी। जीशु सही व्यक्ति की जो वाक्य कहिले से ताहा विश्वास करी चलीगले। पुणी से जाऊ जाऊ तांको दास माने तांकु भेटी तांकर पुत्र बंचिलानी बोली कहिले। तेणु केउ दंडरे ताहार उपशम हैला ताहा से सेमानकु पचारिले। सेथिरे सेमाने तांकु कहिले काली 7टा बेले ताहाकु ज्वर छाड़ीगला। एथिरे पिता बुझिले जे जीशु जेउ दंडरे तुम्भर पुत्र बंचिलानी बोली तांकु कहिथिले ठीक सही दंडरे यह घटिथिला। आउ से आपे और तांको समस्त परिवार विश्वास कले। जिहुदारु पुनर्बार गालिली की आसी जीशु एही द्वितीय आश्चर्य कर्म साधन कले। लूक 4 पर्व 14 रु 30 पद। इति उतारे जीशु आत्मा को शक्ति रे गालिली की बाहुड़ी गले आउ चतुर्दिगस्त समस्त अंचल रे ताहांकर ख्याति व्यापी गला। पुणी से सेमानंकर समाज गृह समूह रे शिक्षा दे समस्तों ठारू गौरव पाइबाकू लागिले। से जो नाजरित रे प्रतिपालित होइथिले सही स्थान को इतिमध्यरे गले और अपना रीति अनुसार विश्राम बार रे समाज गृह रे प्रवेश कले आउ पाठ करबा निमंते ठिया हेले। सेथिरे जिसाय भाववादी पुस्तक ताहांकु दियागला आउ से ताहा फिटाई जो स्थान रे एही वाक्य लिखित अछि ताहा पाइले प्रभुंकर आत्मा मो ठारे अधिष्ठित जेणु दिनहीन मानक निकट रे सुसमाचार प्रचार करबा निमंते से मते अभिषिक्त करियछंती। बंदी मानक निकट रे मुक्ति और अंध मानक निकट रे दृष्टिलाभर विषय घोषणा करबाकू पुणी उपद्रव प्राप्त लोक मानकू मुक्त करबाकू आ प्रभुंक अनुग्रह वर्ष घोषणा करबाकू से मते प्रेरण करियछंती। पर से पुस्तक बंद करी परिचारकों को ताहा फेराई दे उपवेशन कले आउ समाज गृह रे समस्तक दृष्टि ताहांक उपरे स्थिर होई रहिला। पुणी से सेमानंकु कहिबाकू लागिले आजी धर्मशास्त्रर एही वाक्य तुम्भ मानक कर्ण गोचर रे सफल हैला। आउ समस्ते ताहांक संबंध रे साक्ष्य देबाकू लागिले और ताहांक मुख निर्गत अनुग्रहर वाक्य रे चमत्कृत हेले। पुणी से माने कहिबाकू लागिले ए कौन जोसेफर पुत्र नुहे। सेथिरे से सेमानंकु कहिले तुम्भे माने निश्चय मते एही प्रवाद वाक्य कहिबो हे वैद्य आपे आपणाकू सुस्थ कर। कफरनाहुम रे जहा जहा घटिएछि बोली आंभे माने सुनिअछु सेही सबु एही स्थान रे निज पैतृक नगर रे मध्य कर। पुणी से कहिले मु तुम्भ मानकू सत्य कहुअछि कौनसी भाववादी निज पैतृक नगर रे ग्राह्य हुअंती नाही। किंतु मु तुम्भ मानकू सत्य कहुअछि एलियों समय रे जेतेबेले 3 वर्ष 6 मास पर्यंत आकाश रुद्ध हेबारु समस्त देश रे महादुर्भिक्ष पड़िथिला सेतेबेले इस्राएल मध्यरे अनेक विधवा थिले। तथापि एलियो सेमानंकर काहारी निकट को प्रेरित न होई केवल सीदोन देशर सारिफत को जने विधवा स्त्री निकट को प्रेरित हेले। पुणी भाववादी इलिशाଙ୍କ समय रे इस्राएल मध्यरे अनेक कुष्ठी थिले तथापि सेमानक मध्यरु केही सूची करा जाय नथिले
केवल सूर्य देशीय नामान सूची करा जाइथिले। समाज गृह रे एही सब कथा शुणु शुणु समस्ते क्रोधरे परिपूर्ण हेले। पुणी सेमाने उठी ताहांकु नगर रु बाहर करिदेले और सेमानंकर नगर जो पर्वत उपरे स्थापित थिला सेथिर तीख स्थान रु तळकु पकाई देबा निमंते ताहांकु सेठाकु खेनी गले, किंतु से सेमानंक मध्य देई गमन करी चली गले। माथ्यू 4 पर्व 13 पदरु 17 पद। आउ से नाजरित परित्याग करी सबुलून और नप्ताली अंचल रे थिबा समुद्र कूल स्थित कफर नाहुम को जाई सेठारे बास कले, जेपरी जिसाय भाववादी द्वारा उक्त एही वाक्य सफल हुए। सबलून देश और नप्ताली देश समुद्र निकटवर्ती और जर्दनर अपर पार्श्वस्थ विजाति मानक गालिली अंधकारवासी लोके महाआलोक दर्शन कले। आउ मृत्युर अंचल और छायारे अवस्थित लोकंक निमंते आलोक उदित हैला। सही समय ठारू यीशु घोषणा करने आरंभ करी कहिबाकू लागिले, मन परिवर्तन कर, कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। मार्क 1 पर्व 14 और 15 पद। जोहन कारारुद्ध हैला परे यीशु गालिली को आसी ईश्वरंक सुसमाचार घोषणा करी कहिबाकू लागिले, काल संपूर्ण हेलाणी, ईश्वरंक राज्य सन्निकट। मन परिवर्तन कर और सुसमाचार रे विश्वास कर। लूक 5 पर्व 1 पदरु 11 पद। दिने जेतेबेले लोक समूह ताहांक उपरे माड़ी पड़ी ईश्वरंकर वाक्य शुणुथिले, सेतेबेले से गिनेसरत ह्रद कूलरे ठिया होइथिले। आउ से ह्रद कूलरे 2टी नौका थिबार देखिले। माछुआ माने सेथुरु ओल्हाई जाल धौथिले। सही नौका गुड़िक मध्यरु जेउटी सिमोनंकर थिला, सेथिरे से चढ़ी स्थलरू अल्प दूर को जीवा निमंते ताहांकु अनुरोध कले। आउ से बसी नौकारु लोक समूह को शिक्षा देवाकू लागिले। से कथा शेष करी सिमोनंकु कहिले, गभीर जल को जाई माछ धरिबा निमंते तुम्भ मानकर जाल पकाओ। एथिरे सिमोन उत्तर देले, हे गुरु, आम्भे माने राति जाक परिश्रम करी किछि धरि नाहु, किंतु आपणको कथारे मु जाल पकाइबी। आउ सेमाने ताहा पकाई बहुत माछ धरिले। पुणी सेमानंक जाल छिंडिबाकू लागिला। सेथिरे सेमानंकर जेउ अंशीदार माने अन्य नौकारे थिले, सेमाने जेपरि आसी साहाय्य करंती, एथिपाई सेमाने सेमानंकु ठारिले। एथिरे सेमाने आसी 2टी नौका को एपरि पूर्ण कले जे सेगुड़िक बुड़ीबाकू लागिला। किंतु सिमोन पितर यह देखि यीशुंक चरण तले पड़ी कहिले, हे प्रभु, मो निकटरू जीवा हेउंतु, जेणु मु जणे पापी मनुष्य। कारण सेमाने सही खेपरे एते माछ धरिथिले जे ताहा देखि से और तांको संगी समस्ते विस्मयान्वित हेले। पुणी जेबदींक 2 पुत्र जाकुब और जोहन, जो माने सिमोनंकर सहभागी थिले, सेमाने मध्य सही प्रकार विस्मयान्वित हेले। पुणी यीशु सिमोनंकु कहिले, भय कर नाही, आजि ठारू तुम्भे मनुष्य मानंकु धरिबो। सेथिरे सेमाने नौका गुड़िक कूलकु आनी समस्त परित्याग करी ताहांकर अनुगमन कले। माथ्यू 4 पर्व 18 पदरु 22 पद। से गालिली समुद्र कूलरे भ्रमण करुथबा समय सिमोन, जहांकु पितर बोली कहंती, आउ तांको भाई आंद्रिय, एही 2 भाई की समुद्र रे भौरी जाल पकाउथबार देखिले, कारण सेमाने मत्स्यजीवी थिले। यीशु सेमानंकु कहिले, मोहर अनुगमन कर, मु तुम्भ मानंकु मनुष्य धरिबा सिखाइबी। सेथिरे सेमाने सही क्षणी जाल छाड़ी ताहांकर अनुगमन कले। पुणी यीशु सेठारू आगकु जाई जेबदींक पुत्र जाकुब और तांको भाई जोहन नामक आउ 2 भाई की सेमानंक पिता जेबदींक सहित नौकारे जाल सजाड़ुथबा देखि सेमानंकु डाकिले। सेथिरे सेमाने सही क्षणी नौका और सेमानंकर पितांकु छाड़ी ताहांकर अनुगमन कले। मार्क 1 पर्व 16 पदरु 20 पद। से गालिली समुद्र कूल दे जाउथबा समय सिमोन और तांको भाई आंद्रियंकु समुद्र रे भौरी जाल पकाउथबा देखिले,
କାରଣ ସେମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ଅନୁଗମନ କର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖାଇବି। ସେଥିରେ ସେମାନେ ସେହି କ୍ଷଣି ଜାଲ ଛାଡ଼ି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଆଗକୁ ଯାଇ ଜେବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯୋହନଙ୍କୁ ନୌକାରେ ଜାଲ ସଜାଡୁଥିବା ଦେଖିଲେ। ସେହି କ୍ଷଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିତା ଜେବଦୀଙ୍କି ମୂଲିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ନୌକାରେ ଛାଡ଼ି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ। ଲୁକ 4 ପର୍ବ 31 ପଦରୁ 41 ପଦ। ସେ କଫରନାହୁମ ନାମକ ଗାଲିଲିର ଗୋଟିଏ ନଗରକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ବିଶ୍ରାମ ବାର ମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧିକାର ଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ଦିନେ ସମାଜ ଗୃହରେ ଜଣେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ, ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି? ତୁମ୍ଭେ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଆସିଲ? ତୁମ୍ଭେ କିଏ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଲେ, ଚୁପ୍ କର, ଏହାଠାରୁ ବାହାରି ଯା। ସେଥିରେ ସେହି ଭୂତ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ପକାଇ ଦେଇ ତାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି ନ କରି ତାହାଠାରୁ ବାହାରିଗଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ପରସ୍ପର କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଏ କି କଥା? ସେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଓ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ସେଥିରେ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମାଚାର ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପିଗଲା। ପରେ ସେ ସମାଜ ଗୃହରୁ ଉଠି ସିମୋନଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ସିମୋନଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଜ୍ୱରକୁ ଧମକ ଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ସେ ସେହି କ୍ଷଣି ଉଠି ସେମାନଙ୍କ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ପୁଣି ଭୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍କାର କରୁ କରୁ ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହି ଅନେକଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ କଥା କହିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହା ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ମାଥିଉ 8 ପର୍ବ 14 ପଦରୁ 17 ପଦ। ପରେ ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱରରେ ଶଯ୍ୟାଗତା ଥିବା ଦେଖିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ସେ ଉଠି ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଅନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ସେଥିରେ ସେ କଥା ମାତ୍ରକେ ଭୂତ ଗୁଡ଼ାକୁ ଛଡ଼ାଇଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ଯେପରି ଯେଶାୟା ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ। ସେ ନିଜେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ବ୍ୟାଧି ସବୁ ବହନ କଲେ। ମାର୍କ 1 ପର୍ବ 21 ପଦରୁ 34 ପଦ। ପରେ ସେମାନେ କଫରନାହୁମକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେହି କ୍ଷଣି ଯୀଶୁ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ସମାଜ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଇ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ସେହି କ୍ଷଣି ସେମାନଙ୍କ ସମାଜ ଗୃହରେ ଥିବା ଜଣେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ହେ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ, ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି? ତୁମ୍ଭେ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଆସିଲ? ତୁମ୍ଭେ କିଏ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଲେ, ଚୁପ୍ କର, ଏହାଠାରୁ ବାହାରି ଯା। ସେଥିରେ ସେହି ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାଟା ତାହାକୁ ମୋଡ଼ି ପକାଇ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପାଟି କରି ତାହାଠାରୁ ବାହାରିଗଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ ଯେ ସେମାନେ ବାଦାନବାଦ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ କଣ? ଏ ତ ଅଧିକାର ଯୁକ୍ତ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା। ସେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି। ସେଥିରେ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମାଚାର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗାଲିଲିର ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ତତ୍ପରେ ସେମାନେ ସମାଜ ଗୃହରୁ ବାହାରି
ଜାକୁବ ଓ ଜହନଙ୍କ ସହିତ ସେହି କ୍ଷଣି ସିମୋନ ଓ ଆନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ। ସିମୋନଙ୍କ ଶାଶୁ ଜ୍ୱରରେ ଶଯ୍ୟାଗତା ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସେହି କ୍ଷଣି ତାଙ୍କ କଥା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ସେଥିରେ ସେ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ଧରି ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚର୍ଯା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ପୀଡ଼ିତ ଓ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ନଗରବାସୀ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଏକତ୍ର ହେଲେ। ସେଥିରେ ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ ଓ ଅନେକ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇଲେ। ପୁଣି ସେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଥିଲେ। ଲୁକ 4 ପର୍ବ 42 ପଦରୁ 44 ପଦ। ପ୍ରଭାତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ବାହାରି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଲୋକ ସମୂହ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରି କରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ସେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଲି ନ ଯାଆନ୍ତି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଗରରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ସେ ଜିହୁଦା ଦେଶର ସମାଜ ଗୃହମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 4 ପର୍ବ 23 ପଦରୁ 25 ପଦ। ପରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସମାଜ ଗୃହ ସମୂହରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୀଡ଼ା ସୁସ୍ଥ କରି ସମୁଦାୟ ଗାଲିଲୀରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନରବ ସମୁଦାୟ ସୁରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଗଲା। ପୁଣି ଲୋକେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ, ମୃଗୀ ରୋଗୀ ଓ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ଆଦି ନାନା ପ୍ରକାରର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାଗ୍ରସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ, ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ପୁଣି ଗାଲିଲି, ଦେକାପୋଲି, ଜେରୁସାଲମ, ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ଜର୍ଦ୍ଦନର ଅପର ପାରିରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆସି ତାହାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କଲେ। ମାର୍କ 1 ପର୍ବ 35 ପଦରୁ 39 ପଦ। ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ଅନ୍ଧାର ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଉଠି ବାହାରି ଗଲେ ଓ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସିମୋନ ଓ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସାକ୍ଷାତ ପାଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବି, କାରଣ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ବାହାରିଅଛି। ପୁଣି ଯୀଶୁ ସମୁଦାୟ ଗାଲିଲୀରେ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମାଜ ଗୃହରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଓ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। 8 ମାସ ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ଗାଲିଲୀକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ଜେରୁସାଲମରେ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସକାଶେ ଯେଉଁମାନେ ଜେରୁସାଲମକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜ ନଗରରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବେ। ତାଙ୍କ ଯିବା ବାଟରେ କାହ୍ନାଠାରେ କେବଳ କହିବା ଦ୍ୱାରା ହେରୋଦ ଆନ୍ତିପାସର ଜଣେ ଅଫିସର ବା କର୍ମଚାରୀର ପୁତ୍ରକୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ନଗର ନାଜରିତରେ ପହଞ୍ଚି ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ସେ ସମାଜ ଗୃହକୁ ଗଲେ ଓ ଯେଶାୟ 61 ପର୍ବ 1 ଆଉ 2 ପଦକୁ ପାଠ କଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମାଜ ଗୃହରୁ ବାହାରେ ନେଇ ବଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ସେ କେବଳ ଜଣେ ବଢ଼େଇର ପୁଅ ଥିଲେ। ଏଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କଫରନାହମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆପଣା ଆପଣା ପାପରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଏହି ବିଷୟ ସେ ଘୋଷଣା କରି ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କଫରନାହୁମରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଆହ୍ୱାନ କଲେ।
ଓ ପ୍ରଥମ ଗାଲିଲିୟ ମିଶନ ବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଯୀଶୁ କଫରନାହୁମର ସମାଜ ଗୃହରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ପିତରଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ସେ ସାରା ରାତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେହି ବିଶ୍ରାମ ବାରର ରାତ୍ରି ଉତ୍ତାରେ ସେ ଗାଲିଲିର ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସିରିଆ, ଗାଲିଲି, ଦେକାପୋଲି, ଜେରୁସାଲମ ଓ ଜିହୁଦିଆ ଆଉ ଏପରିକି ଜର୍ଦ୍ଦନ ଆରପାରିରୁ ଲୋକେ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଅଂଶକୁ ଆର ଦିନର ଅଂଶ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ଏହି ପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଆକାରରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।